ए मेसेज शुणुवा समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज एक विषय बाइबल मध्य माने आलोचना करवा ताऊँ सर्वदा ईश्वर ठारे आमे माने कृतज्ञ हो बंचुचे कि ईश्वर ठारे सर्वदा आमे माने कृतज्ञ हो बंचुचे कि। प्रिय माने ईश्वर मनुष्य मान ठारे परिवर्तन चाहती। प्रत्येक मनुष्य सिद्ध रूपे देखा जीवार अच्छी। ईश्वर को गुण समूह मनुष्य मान से देखा इच्छा करते। माने देखिले जीशुख्रीष्ट आसवा पर अनेक वाक्य से शिक्षा देले। एपरिकी से जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन बेलू पृथ्वी रे विश्वास कौन थी बोली से कहते। से आसला बेलू पृथ्वी पर विश्वास कौन बोली कहते कहले आ परिवर्तित होगा लोक माने परिवर्तन मनुष्य मानकर कमी जाउछि। विश्वास मध्य कमी जाउछि। सेहीपरि जीशुख्रीष्ट जगत को आसवा पूर्वे अनेक लक्षण मध्य से कहले। जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन पूर्वे घटवा लक्षण विषय से कहले। गोटे हूँ प्राकृतिक विपर्यय, द्वितीयटी हूँ समाज रे घटुवा केतेक परिस्थिति को उदाहरण स्वरूप से कहले। प्राकृतिक विपर्यय कहले स्थाने स्थाने भूमिकंप, स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष, राज्य विपक्ष राज्य उठिबो, फसल न फलिबार ए समस्त विषय आज मध्य से विषय माने देखुछे। हैदराबाद रे बन्या, हिमाचल रे बन्या, केरल रे वर्षा गत किछि दिन मानकरे तद्वारा नाना प्रकार रोग दुर्भिक्ष हेबार, फसल न फलिबार अनेक विषय माने देखुछे। एपरिक ओडिशा रे मध्य विभिन्न प्रकार विपर्यय, झड़ तोफान आमाने देखुछे। सेगुडा को अनेक नाम से माने रखिबार मध्य माने सुनुछे। ए सब शुणी न्यूज देखी सब शुणी केतेक कहती जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन सन्निकट हेलानी। सेथिपाई ए समस्त विषय घटुछि। यह ख्रीष्टंक आगमनर लक्षण बोली कहउछंती। प्राकृतिक विपर्यय घटिबारु से समस्त विषय देखी ख्रीष्टंक आगमनर लक्षण ए सब बोली कहउछंती। हेले जीशुख्रीष्ट केवल प्राकृतिक विपर्यय ही तांको आगमनर लक्षण स्वरूप कहले कि नाई, समाज रे सर्वदा घटुवा विषय को मध्य से यह मोर द्वितीय आगमन लक्षण बोली कहिबार माने देखुछु। प्राकृतिक विपर्यय माने सुनुछे, देखुछे, स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष, स्थाने स्थाने भूमिकंप, ए समस्त विषय माने देखुछु शुणुछु। मात्र सर्वदा समाज रे घटुवा परिस्थिति मध्य घटुवा केतेक विषय मध्य द्वितीय आगमनर लक्षण रूपे, चिन्ह रूपे आमाने देखिले, आमाने से समस्त विषय आखि सम्मुख को आनिले आमाने बुझी पारिबा। प्रिय माने देखंतु से कहतुवा विषय माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 12 पद। समस्ते बाइबल खोली देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 12 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 12 पद। आमे समस्ते बाइबल थिबा लोक बाइबल खोली देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 12 पदरे पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होई जिवो। अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होई जिवो बोली प्रभु जीशुख्रीष्ट कहिसंती। प्रेम कहले ता मनुष्य मानक संबंधित। प्रेम कहले मनुष्य मानकर थाए, मनुष्य मानक ता संबंधित। मात्र प्राकृतिक विपर्यय प्रकृति को संबंधित। एटारे प्रभु जीशुख्रीष्ट कहउछंती प्रेम शीतल होई जिवो। एहा मध्ये जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमनर गोटे लक्षण बोली कहउछंती। ए प्रेम शीतल होई गले आ केउ सब विषय उत्पन्न हेबो मनुष्य मानक ठारे। जेहेतु मनुष्य मानक संबंधित ए प्रेम, मनुष्य मानक मध्य प्रेम शीतल होई गले, कमी गले
କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମିଗଲେ କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କହିଲେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ କୁହାଗଲା। ସେ 2 ପଦରୁ ଆମେ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମିଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞ। ଅକୃତଜ୍ଞ ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛେ କି? ଏଠାରେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ କମିଗଲା। ଏହି ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରେମ କମିଗଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଜାତ ହେବ ସେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ତା ଆମକୁ ଛୋଟ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅକୃତଜ୍ଞ। ଅକୃତଜ୍ଞ କହିଲେ ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ପାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅକୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ପାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅକୃତଜ୍ଞ ସେମାନେ। ଏହି ଅକୃତଜ୍ଞ ରୂପେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଅକୃତଜ୍ଞ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ କହିଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ରୂପେ ହେବେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ମିଶରରେ 430 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଧ ନ କଲେ, ସେ କଷ୍ଟ, ସେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ଭାବିଲେ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ତାପରେ ପଥରରୁ ପାଣି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆକାଶରୁ ମାନା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟକୁ ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ କି ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ, ଗୌରବ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, କାହାର ଘରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ ଭୋଜନ କର ତାହା ନ କହି ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନଦେଲେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏମାନେ ଭୋଜନ କର, ଏହା କହିବା ଦୂରର କଥା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୌରବ ଦେବାର ଦୂରର କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଲେ? ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି କାହିଁକି ଅକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥାଉ, କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିନପାରୁ। କିପରି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଲେ, ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବାରୁ ସେଇଦିନ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଉ ମହା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏହିପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଏହିପରି ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ମହାନ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସେ ଦିନ ସାରା ରହିଥାଉ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ରହିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଥାଉ, ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା, କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କହିଲେ ହଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରିଥାଏ କି ତୁମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଥିଲା, ତୁମ ବସିଥିବା ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ କହିଥାଉ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆସେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତୁମ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ କାହାର, ତୁମର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ମାରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତ, ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଆମେମାନେ ହଁ ସତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ସତରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବ୍ରେକ୍ ମାରିନଥିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଆସି ତୁମକୁ ନେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ। ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଅମକ ଡକ୍ଟର, ସେଇ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ए प्रकार अनेक विषय प्रश्न मनुष्य माने पचारिबा द्वारा सेबे पर्यंत ईश्वर कृतज्ञ भावपूर्ण हो ईश्वर को धन्यवाद जनाउଥିବା व्यक्ति से असार तर्क वितर्क जड़ित होगा द्वारा आउ ईश्वर को धन्यवाद देवार भूली जाए था ईश्वर को धन्यवाद देवार ईश्वर को गोटे कृतज्ञ रही जाए विषय ही पसरी जाए। यही प्रकार प्रिय माने इस्राएल माने असार तर्क वितर्क जड़ित हो ईश्वर को गौरव देले ना कि धन्यवाद मध्य देले ना। हेले आमने दाऊद को विषय आलोचना कले दाऊद सर्वदा ईश्वर कृतज्ञ हो बंचुले प्रिय माने दाऊद सर्वदा ईश्वर कृतज्ञ भावपूर्ण कृतज्ञ हो बंचुले ए पलस्टिय मान जय लाभ कले माने एथिपाई कारण ईश्वर सबु विषय ईश्वर को धन्यवाद जनाइबार से गीत संहिता 103 अध्याय प्रथम पद 2 पद मैंने पढ़ले हे मोर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर हे मोर अंतरस्थ समस्त तांको पवित्र नामर धन्यवाद कर हे मोर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर तांकर मंगल दान सब पासर नाही बोली कहउछंती से प्रतिदिन ईश्वर तांको जीवन में करथुवा आश्चर्य सकाश मंगल दान सकाश सब मंगल दान गोटे नुह सब मंगल दान सकाश ईश्वर को धन्यवाद जनाउथले ईश्वर कृतज्ञ हो रहउथले प्रिय माने किंतु किछि दिन तळे एबे डिसेंबर 2021 डिसेंबर 31 रे नुआ वर्ष को समस्त स्वागत जनाती से समय रे अनेक मंडली रे मध्य वर्ष सारा ईश्वर आम को उद्धार करिथिबारु ईश्वर को धन्यवाद जनाती से परी गत वर्ष 2021 डिसेंबर 31 तारीख दिन गोटे चर्च को आम गलु सेठारे वाक्य कहवा पूर्वे जड़े पालक भाई मानक मध्यरु जनकु भौणी मानक मध्यरु जनकु 2 जन को डाकिले तुम्हें 2 जन आसी वर्ष सारा ईश्वर आमानक जीवन रे तुमानक जीवन रे करथिबा आश्चर्य क्रिया सकाशु मंगल दान सकाशु ईश्वर को धन्यवाद जनाओ बोली कहिबारु प्रथमे भौणी जनक आसिले प्रार्थना करुचंदी मंडल रे साक्षात रे प्रार्थना कला बेले से भावुं लोक मान साक्षात भी छिड़ा होती प्रार्थना करने एबे कौन प्रार्थना करेंगे वर्ष सारा ईश्वर करथवा मंगल दान कहले किपरि मन पड़ूना कौन करेंगे से प्रार्थना करुचंदी जानुआरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत ए वर्ष सारा तुम्हें आम को उद्धार करे तुमर आश्चर्य क्रिया सकाश मान को रखि अनेक मंगल दान कल अनेक आश्चर्य क्रिया सकाश धन्यवाद कही ईश्वर अनुग्रह को गोटे पदरे प्रार्थना रूप गोटे कथार शेष कहीदेले ये विषय देखा से भाई जनक मध्य से जानुआरी मास ठारू डिसेम्बर मास वर्ष सारा बोली कहले मु कौन करी ता पूर्व वर्ष आउरी आगत वर्ष आम को आउरी उद्धार करवा आउरी सुरक्षा रखिबो एहिपरि प्रार्थना कले माने ईश्वर आमान को सारा वर्ष आमान को उद्धार करुछंती अनेक आश्चर्य कार्य अनेक मंगल विषय प्रतिदिन से आमान प्रति घटाउछंती ए सब विषय को एते शीघ्र भूली जाउछंती मनुष्य जदि वर्ष सारा पाई गोटे मास को गोटे मंगल विषय मैंने स्मरण रखिले 12 मास को 12टी मंगल विषय नहीं मैंने प्रार्थना करिपरिबा नचेत 2 मास को गोटे मंगल विषय आम स्मरण रखिले वर्ष को 6टी मंगल विषय धरी आम स्मरण करी प्रार्थना करिपरिबा मात्र मनुष्य माने शीघ्र पासरे जाउछंती ईश्वर को मंगल विषय किंतु दाऊद सेपरि नथिले दाऊद प्रतिदिन ईश्वर घटाउथबो प्रतिदिन तांकड़े कृतज्ञ हो रहते प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद जनाइला परे आमने वाक्य रे देखि थाओ देखंतु आमानक घरे थिबा छोट पिला मानकु थरे देखंतु छोट पिला माने ताकू गोटे दिन सारा ताकू कौनसी स्थान रे आघात न हेबा पाई ताकू कौनसी स्थान रे माड न बाजिबा कहले ताकू दिन सारा अति जागृत सहकारे माने रक्षा करिथाओ वर्ष 2 वर्ष कर पिला मानक विषय मु कहूछि देखंतु से माने
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଏପଟେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ବାଜିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଖଟ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ତଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜାଗ୍ରତରେ ମାନେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା କେତେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି, ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ହେଲେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିଲୁ। ଦାଉଦ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଦେଖିବା ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପଚାରିଲେ, ଜୋନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଏପରି କେହି କି ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ରାଜା ରୂପେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହିପରି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ପଛରେ କେହି ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି କହି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜୋନାଥନ ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଜୋନାଥନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଉଲ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ସାଉଲଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ରାଜା ହେବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଜୋନାଥନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଂହାସନରେ ବସୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଜୋନାଥନଙ୍କର। ଆଉ ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଜୋନାଥନଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଆପଣା ସ୍ମରଣରେ ରଖି, ଜୋନାଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଜୋନାଥନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ସେଠାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଲୋକମାନେ ଶିବ ନାମକ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକନ୍ତେ। ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ଶିବ? ତୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସେହି। ତୋର ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଏପରି କେହି କି ଏବେ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଛି? ହେଲେ ଶିବ କହିଲେ, ଜୋନାଥନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ଅଛି, ସେ ଛୋଟା। ମଫିବୋଶତ ଅଛି କହିବାରୁ ଆଉ ମଫିବୋଶତଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଡକାଇ ମଫିବୋଶତଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି, ଆଉ ଦାଉଦ ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାରେ ମେଜରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ମଫିବୋଶତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏଠାରେ ହିଁ ତୁମେ ରୁହ, ଏହିପରି ରୁହ କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମଫିବୋଶତ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, ମୋ ପିତା ଏବେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୋ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରିଥିବାରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ମଫିବୋଶତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜୋନାଥନଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ରୂପେ ରହି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ନାହିଁ, ତୁମ ପୁତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତଥାପି ଦାଉଦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଥିଲେ, କୃତଜ୍ଞତା ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲା। କୃତଜ୍ଞତା ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ତା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରି କଲା। କୃତଜ୍ଞତା ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଭାବିଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅବନତ ହେଲେ, ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା। ଏ ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି,
ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଦାଉଦ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା। ଯଦି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅକୃତଜ୍ଞ ରୂପେ ରହୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲିଭା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ଦିନ ସାରା ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ କହି ଆଶା କରି ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।